श्रोता बंधु आमे भगवत गीतारे पढ़ीछे न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीरर विलय अछि मात्र आत्मार विनाश नाही। आत्मा अविनश्वर पूर्वे थिला अछि एवं रहिब मध्य। समयर निरवच्छिन्न अखंड धारारे सबुकिछि क्षयमाण लौकिक भावरे सकाळ संध्या जन्म जीवन तारुण्य एवं प्रौढ़ावस्था। शेष सत्यटी हेउछि जीवा ओ विदाय थिबा जाए किंतु असुमारी आशा आममानंकु शेष पर्यंत बाट कढ़ी निए। तेबे कर्ममय जीवनटी आमर थाए तापरे हुए अवसर तापरे शेष विदाय किंतु से विदायटी कौन शेष सत्य तापरे पुणी कौन थाए। इंग्राजी रे जणे के कही थिले रिटायर फ्रॉम योर जॉब बट नेवर रिटायर योर माइंड। आज एमिति एक अनुभव को नहीं उपलब्धि को नहीं आपण मानक निकट रे मु उपस्थापन करुछि मोर एक क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउछि अवांछित अवसर। आशा करुछि गपटी जेकोसी वर्गर जेकोसी बयसर श्रोता को पाठक को अनुभवी मनीष को निश्चित भावरे स्पर्श करिव। गपटी एमती भल बही आउ भल मनीषों को बुझिबा भारी कष्ट सतरे। अवश्य बुझिबा को डेरी हुए मात्र बुझिला परे आउ भूलिबा संभव हुए नहीं। एमती किछि भाबु भाबु श्वेतार मने पड़ला प्रोफेसर दीपंकर मिश्रଙ୍କ कथा। एई मात्र किछि दिन हेला तांकु से चिन्हिछि। जहा चिन्हि न थांता एक प्रकार बाध्य होई जाइछि चिन्हिबाकू कारण क्लास और रिसर्च सारी यूनिवर्सिटी रु प्राय संध्या 7टारे जीवा बेलुकू तांको सहित तार साक्षात हुए एवं से ताकू विभिन्न उपदेश देवा आरंभ कर दियंती। यूनिवर्सिटीर विभिन्न दायित्व ओ अत्यधिक चाप भितरे तांकर उपदेश श्वेता को एक प्रकार विरक्त कर दिए। दर्शन विभाग जड़े अध्यापिका भावरे श्वेता महांती भुवनेश्वर एक विश्वविद्यालय रे सरकारी अध्यापिका भावरे एई मात्र वर्षे हेब नियुक्ति पाई थांती। जीवन परे जीवन उपरे गवेषणा करी से बेस उच्च प्रशंसिता मध्य होइचंती। पिल्ला माने जेतेबेले तांकू पचारंती मैडम जीवन परे कौन सतरे जीवन थाए से हसी दियंती आउ कुहंती अंधार भितरे आलोक थाए बोली अंधार आहुरी मूल्यवान सेमिति जीवन परे जीवनर स्थिति निश्चय अछि। आहुरी अनेक उदाहरण दे पिलांकू से बुझांती सिना हेले निजे किंतु परलोकागत माँ बापांकू मने पकाई दीर्घश्वास नियंती। कुआडे सतरे गले से माने जो माने एकदा तांको जीवनर सबुठारु बड़ परिचय थिले जहांक हाथ धरी से स्कूल रु कॉलेज आउ तापरे उच्च शिक्षा लाभ करी अध्यापिका होई पारिले। किछि गोटे असुविधा हेले मुह फण फण करी सेमानकू केते कथा से कही देउ नथिले। केते अली अर्दली राग रुषा अभिमान केते हस खुशी। तेबे परीक्षा फल बाहरिबा परे फॉर्म पकेबा ठारू आरंभ करी प्रोग्रेस रिपोर्ट रे दस्तखत करिबा और फाइल रे सब सर्टिफिकेट को क्रम रे सजई रखिथिबा ता बापा आजी कहांती। मनीष समय को बांधी पारिनी अथच कम दंभ की तार। सुस्थ और युवक अवस्था रे से निजको सबुठारु अधिक शक्तिशाली मने करे। जदि से सही मुहूर्त रे जानी पारंता जे तार गर्व दंभ और तार प्रभुत्वर किछि अर्थ नहीं बरम क्षयमाण समयर मायाजाल रे से एक खेलना तेबे बोधहुए से खुशीर प्रति मुहूर्त को नहीं आमोदित हुंता। दुख पड़िले नरमी जानता अहम्र खोलपा को फिंगी दे नीरवी जाई से समयटी चली जीवाकू अपेक्षा करंता ना सेमिति हुएनी। माया रे भ्रमित
ଚାଲାକ ଜୀବ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ। ନିଜ ଭୁଲ ତାକୁ ଦିଶେନି। ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ମଣିଷ ଯୋଉଠି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କରେ, ସେଇଠି ସେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଘୋଷି ହେଉଥାଏ। ଶ୍ଵେତା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାବି ଚାଲନ୍ତି କେତେ କଥା, କେତେ କ'ଣ। ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଦ ହୁଏନି। ନିଶାଚର ପରି ଘୁରି ବୁଲିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବାର 6 ମାସ ପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ଵେତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ତା ବାପା ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୁଝିଥିଲେ ବି ଶ୍ଵେତା ବାହା ନ ହେବାକୁ ଜିଦ୍ କରି ଅବିବାହିତ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କ ବାପା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ ଆଖିରେ ବିଦାୟ ନେଇ ଆରପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସଂସାରକୁ ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସଂସାରରୁ ଯିବା ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ କାହିଁକି ଏ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ, ପରିଚୟ, ଘରକରଣା? ନିଯୁକ୍ତି ପରଠୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେବା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ଵେତା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କାହା ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚିହ୍ନା ହୋଇଥାଉ ଅବା ନ ହୋଇଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନେଇ ବିଦାୟ ନେବା ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି କଥା। ଅବସର ପରେ ଜଣେ ନିଜ ରୁଟିନ ବନ୍ଧା ଜୀବନରୁ ବିରତ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କାଟିଥାଏ କେବଳ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ଆହା, ଶ୍ଵେତାର ଛାତି ଭିତରଟା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କଣ୍ଠଦେଶ ଦରଜ ହୋଇଯାଏ ଅସମ୍ଭବ ଦୁଃଖରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଇ କହନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ପାଠର ଦୋଷ। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ସେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଲା ଦେଇ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁଥିଲେ। କରିଡୋରରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଗଲେ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ। ପଚାରିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ତମ ନାଁ କ'ଣଟି? ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ବୟସର, ତେଣୁ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ ନ କରିକି ତମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେଲି। ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ମଜା କରି କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ଵେତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ତମେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେଉନି। ନିଜ ପରିଚୟ ବି ଦେଇଦେଲେ। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀପଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର। ଶ୍ଵେତା ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନା ନା ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଜନ। ମୋତେ ତମେ କିମ୍ବା ତୁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶ୍ଵେତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବାହାରିଗଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫାଟକ ପାଖରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚହଳ ପହଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶ୍ଵେତା ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାୟ କେହି ନଥାନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏ କେତେଦିନ ହେବ ସେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କୁ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଶ୍ଵେତା ମ୍ୟାଡାମ, ତମେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଲାସକୁ ସମୟରେ ଯାଉନାହ। ତମର ଆସିବା ଆଉ ଯିବା ଖୁବ୍ ଅନିୟମିତ। କ୍ଲାସରେ ତମ ପାଠପଢ଼ା ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବି ହେଉନି। ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କର। ପିଲାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ନୁହେଁ ବରଂ ନୋଟିସ୍ କର। ଦେଖ କେଉଁମାନେ ତୁମ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ବୁଝ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମ ପାଠ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭଲ ଅଧ୍ୟାପିକା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆରାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ନିଜକୁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଅଯଥା ପରାମର୍ଶ ଶ୍ଵେତାକୁ ଅସହନୀୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅବା ସେ କ'ଣ ଆଉ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଆଜ୍ଞା କହି ବାଟ କାଟି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଫେସର ଦୀପଙ୍କରଙ୍କର ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତିକଟୁ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ଵେତା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଓ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସି ରୀତିମତ ଉପଦେଶ ଦେବା ପ୍ରତି କ୍ରମେ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏଥର ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କେଜାଣି ବେଳ ଅବେଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ।
ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୀତୁଆ ପରିବେଶରେ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥାଏ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବିଭାଗର ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଡାକିବେ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ। ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ମୁହଁଟି ଶୁଖିଗଲା। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଭଦ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭାଗରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୀପଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ ବସିପଡ଼ି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ୱେତା ମ୍ୟାଡାମ, ତମ ସହିତ କେବେଠୁ ଦେଖା ହୋଇନି ମୋର। ତେବେ ଯଦି ତମେ ଏଇ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ତମର ଫଙ୍କସନର ଅତିଥି କରନ୍ତ ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ର ମଣିଷ ଏବଂ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ମନେ କରିବନି, ଏଇ ଭିତରେ ତମର 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ତମେ କରିନାହଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ନ ପଢ଼େଇ ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ୱେତା ମନ ଭିତରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିନି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ କ'ଣ ଆଉ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍। ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଶ୍ୱେତା ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଁ ହାଁ କରି ସେଠାରୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରି ତରତର ହୋଇ ସେଠାରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବିଭାଗର କରିଡୋର ଦେଇ ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ 10-15ଟି ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପଡ଼ିଆରେ 2-4ଟି ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ତା ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଓ ପଡ଼ିଆର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସେଫାଳି ଗଛଟେ ଅଛି। ମାର୍ଗଶିରର ଶୀତୁଆ ଆକାଶରେ ଅଦୂରରୁ ସେଫାଳିର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧକୁ ମୁଠା ମୁଠା କୋହଲା ପବନ ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଛାଟି ଦେଉଥାଏ। ଶ୍ୱେତା ନିଜର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଚମକି ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏ ଲୋକଟା ଏଠି ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦେବନି ଭାବି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଶ୍ୱେତାକୁ ଡାକିଲେ। ମା ଶ୍ୱେତା, ରୁମକୁ ଯା ଭାରି ମା, ଖୁବ୍ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ, ଯା। ଉଫ୍, କି ବିରକ୍ତିକର ଲୋକଟା। ବିରକ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦଟି ତା ପାଟିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ବେକାରିଆ ଲୋକଟା କୋଉଠିକାର। ଶ୍ୱେତା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଅଫିସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅଫିସର ଘନ ମଉସା ସେଠିକାର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍। ଶ୍ୱେତା ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତାର ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ପଡ଼େ ସେସବୁ ଘନ ମଉସା ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି କାମ ଥିଲା କି ମ୍ୟାଡାମ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଯାଇଛି? ଶ୍ୱେତାକୁ ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। କୋହ ସମ୍ଭାଳି କହିଲେ, ମଉସା, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ମୋତେ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ଖୁବ୍ ଅହଙ୍କାରୀ। ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଘନ ମଉସା କହିଲେ, ଏଠି ତ ଅନେକ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେତେ ପ୍ରଫେସର ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରି କେହି ହେବେନି। ଏମିତି ବି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାଟିଗୁଡ଼ି କାନ୍ଦେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଏଠିକି ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଘନ, କାଗଜପତ୍ରରେ ବୟସ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଜଣେ ଅବସର ନେଇଯିବା ଉଚିତ? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଏ କ୍ୟାମ୍ପସର ଧୂଳିମାଟିରେ ମୋ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମିଶି ଯାଇଛି। କେମିତି ଘରେ ରହିଯିବି କହିଲ? ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ରେ। ଘନ ମଉସା ଆଖି ଛଳଛଳ କରି ପୁଣି କହିଲେ, ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ପାଚେରୀକଡ଼ ଧଳା କଞ୍ଚନ ଗଛମୂଳ, ଯାହା ଦେହରେ କେବେଠୁ ଲଟେଇଥିଲା ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଓ ତା ପାଖକୁ ଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛଟି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଯାଇଛି, ସେଇ ଗଛ ସବୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତାରି ମୂଳରେ ବସି ସେ କେତେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ନିଶାକୁ ନେଇ କିଏ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛି ଲୋଭିଟା।
ବୟସ ତ ହେଲାଣି, ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନ ପାରି ଏଠି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କିଏ କହିଛି ୟାର ପ୍ରଫେସରୀୟ ନିଶା ଛାଡ଼ୁନି, ପୁଣି କିଏ କହିଛି ପାଗଳଟା। ଶ୍ଵେତା ପଚାରିଲେ, କାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେହି ନଥିଲେ କି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମଉସା, ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ବି କ'ଣ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେବେ ତ। ଘନ ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ପରି ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତା ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଘନ ମଉସା କହିଲେ, କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ହସ ଲାଗିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଏଇଠି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସର ସେଇ ପାଚେରୀ କଡ଼ ଧଳା କଞ୍ଚନ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନତି ଦୂରରୁ ଉଡ଼ି ଆସିଥିବା କିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରଫେସର ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଶ୍ଵେତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଓ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ କି? ହଁ ହଁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯିବେନି କି? ଆପଣ ସେଇଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସେଇଠି ଥିବେ। ସଭା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେଇ ଆସିବେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ଵେତା ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚେହେରା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ତ ପ୍ରୌଢ଼। ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ବି ଦିନେ ଚାଲିଯିବେ। ଅଯଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଭାବି ଶ୍ଵେତା ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପଛରୁ କାହାର ଡାକ ବାରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର। ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ ବୋଲି ଘନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆଜି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଳିତ ହେବ। ଆସ, ସେଇଠି ବସି କଥା ହେବା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ଵେତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆବକ୍ଷ ତୈଳଚିତ୍ର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କାଳେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବି ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା କ'ଣ ସତ? ଇଏ ତ ଇଏ ତ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସିଏ ତେବେ ପ୍ରଫେସର? ସେ ଲତ୍ କରି ସେଇ ତୈଳଚିତ୍ର ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁ ନଥାଏ କି ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ଚାଲିଥିଲା ଉଷ୍ମ ଲୁହ ଟୋପା ସବୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବସର। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।